1985年7月13号，伦敦温布利体育场72000人一起拍手，没有手机，没有社交媒体，也没有网络直播。可是那一天，全球15亿人守在电视机和收音机旁边，看着 Queen、Elton John、Paul McCartney 和其他许多知名音乐家一个接一个走上舞台。如果一定要从日子里选一天，那一天可能是我们这代人离青春最近，也离彼此最近的一天。那也是最热闹、最狂热的一天。摇滚乐在那个夏天的夜晚，不再是叛逆和宣泄的代言词，它变成了人们向饥饿中的陌生人割着大洋伸出去的一只手。Shake hands, let's hold it together。这就是 Live Aid 袁飞音乐。哇，我真的很惊讶你今天的这身装扮啊，京城装坏了。不过可是到了40年的以后呢，每当这个老歌在响起的时候，我最忘不了的反而不是那个7万人的那个欢呼，而是一台小小的随身听。就在那个红得发烫的时代，另一支站在世界顶峰的摇滚乐队 Journey 把一首完全没有公开的新歌塞进了一个随身听，只放给了一个16岁的孩子听。可惜不到24小时，这个孩子就离开了人世。感动带着他带走了这份爱。今天我们就从这7万人的掌声出发，去看看音乐怎样走过大西洋，走进非洲的村庄，怎样从万人舞台走进一间没有摄像头的房间病房，又怎样穿过炮火抵达一座以为自己已经被世界遗忘的城市。我们想坐下来重新听一听那些陪我们走过许多年月的歌。好呀，也看看当掌声停下来以后，那些唱歌的人把自己的时间、声音和选择留给了谁。其实我们这一代人经历过1985年的，大抵都明白那种震撼。伦敦温布利和美国费城的 Live Aid 音乐会现场同时点亮，同时啊，全世界全部携起手来了。对，希望为埃塞俄比亚饥荒救援筹款。倒退几十年，那在技术上和想象上都是一个奇迹。真的，对，当时的那个1985年的卫星转播技术还没有像现在这么成熟，音响技术、对，投影技术那种，但是那比现场更加轰动。对，那场演唱会的这个筹备，说起来你能不信？从发起人 Bob Geldof 和 Maggie Urey 动念，到最后13颗卫星，150个国家同步直播，中间只隔了10个星期。所以在演唱会看很多歌间还看着歌词，几乎是把当年能触及的整个世界同时接触了同一场心跳。为了爱，为了反抗饥饿，为了让世界更加充满爱，大家携起手来。好，这是一场感动，不仅仅是一场音乐会。对，也就是通过就是音乐把爱的歌声就是传到了全世界各地，对也引起了全世界各地的人民对人道主义的关注。最后统计下来，光是现场募到的钱就有1.27亿美元。哇，真多呀！放到今天差不多是4亿美元，好厉害啊！对，但让人觉得比数字更打动人的是那些巨星愿意放下的东西，没有人收钱，并且他们很多歌星都是自付差旅费，就是为了到现场。有的人还在继续捐款，对，他们的号召力带动多少人捐款？为了一个爱，为了这个饥饿，全球携起起来。看看我们现在的世界，为了战争，大家都还要继续打。你都激动了，我激动。对 ，Phil Collins 甚至在伦敦刚唱一场，完了就转身坐上飞机去费城，
画着大西洋一天唱了2场，真了不起啊！对，那是为了爱，大家都豁出去了。对，现在是为了战争，大家能做了什么？对，我记得当时那个 Queen 那个20分钟的演出，到现在看来都是教科书级别的啊。后来就整个成为了那个 Live Aid 的最难忘的一个段落之一，就是你知道他那个 Superstar Freddie Mercury 面对7万多人呐，没有那种像现在这么复杂的背景呀，那个布景呀，也没有像今天这么大的 LED 那个巨型的投影屏幕啊。他就用他那个金子般的那种声音，还有钢琴，还有几个简单的手势，真的就像把整个体育场就号召起来，就像一个人在呼吸一样。你想想那个号召力。对，看了几万人一起呼手。记着这2把吉他今天放到这儿是有用处的，因为音乐带着这2把吉他也在现场。Okay, 在我们这个观众之中，当时候大家还是靠收音机、黑白电视机这个年纪来接收啊。也许那个时候你第一次隐约感觉到，原来音乐真的是可以通过一个太平洋彼此毫不相干的人，把心连在一起，把手连在一起，把爱连在一起，一起可以做大事的。对，所以呢，今天带来这2把吉他是作为见证，一会儿我们要跟一夜。就是他参加了这个现场，看他的心里是怎么激动，对现在的这个世界是怎么样发出一种呼吁。一会儿你采访他，看看他的感受。我们让Ian来表演一段。好。Hi Ian. Hey Wilson. I'm so happy to know you were presented in that Aid show. Live Aid, yeah. Live Aid in England. I was in the audience. How old are you? I was about 18. Bring these 2 guitars together, and then how you feel, and what's the most striking you that day? Well, I guess I'd never been to a big arena concert before, so my first impression was, wow, all these people. It was an incredible atmosphere. Yeah, thousands of people with hands. 75,000, and then when the Queen were doing the song, doing this, it was just incredible. Oh my God. Radio Gaga, that was, yeah. I was well, I think most people went because they knew it was a good cause, a good charity thing to do. But I was 18. I was really more interested about seeing Queen and the rock stars. Oh my God, there's so many young people like you. Yeah, and the Queen were the best band. There were some very good musicians there, but Queen were the best live show in the whole. He has so passionate. Freddie Mercury was just amazing. And he does this thing halfway through where he sings a melody and then the whole crowd sings back. Yeah, I heard that goes part. Backwards and forwards like a question and answer. He goes, "Ayo," and then the crowd go, 75,000 people go, "Ayo," back, and he does this for about 5 minutes. It's just amazing. It was just so that was it was just awesome feeling for me as a young 18-year-old. To experience that. So you just mentioned a good cause, and at that time the whole world is united, and driven by Queen, by those famous stars. They united and let the love to transmit it. Yes. And how you feel today? The world is different. Now we have a war everywhere, and we need this unity musical thing. We need this than ever. How you feel? I feel a little bit sad, I suppose, because there were wars going on back in the 1980s. And there was famine, but all the musicians of the world got together and tried to do something to help back then. And there are wars going on today, and there's people starving in the world today. But and there's many charities doing good things today. But you don't see all the musicians or famous people getting together as one group to try and do something about it. We need this. Where's Live Aid 2026? Where it is. So that makes me a bit sad because there doesn't seem to be that sense of let's work together to try and fix something. Everyone's a bit more inside themselves these days, which is a shame. So as a musician yourself and also the high-tech manager, and how you think the musical power can really affecting people around you? I think because music, to me anyway, it's one way how human beings express emotion. And
there's a lot of emotion involved in people starving and people being poor and being disadvantaged, and music makes people resonate about those topics. So I think it's a very powerful way of getting people to work together to try and fix the things that are going wrong in the world. So I still think if someone like Bob Geldof, if there was someone today like Bob Geldof trying to organize a Live Aid, it would work, and it would bring people together. So it's a shame that's not. Maybe Wilson, you could organize it. Maybe you could do it together. Yes. The whole world now, look at the war and everywhere, and we really need it. Okay, what's your opinion to tell the audience, what we need to do, and music or any other method we have to be hand to hand together and to save the world and to let the love to transmit more, spreading more. Yeah, I think if there's another Live Aid or event like that, we should all participate and join in, and but also on a smaller scale, if you're feeling a bit down, I think music is one of the things that lifts you back up again. So just for yourselves and your families and your friend, music is a great tool, a great thing to bring happiness into the world. So I think we should end on that positive note, that music is positive and happy and can do great things. Yeah, that's a great idea. For the normal, as a normal people, we can really, invite people to enjoy our music, and we can sing together and let, the music, affecting more people and feel comfortable. Then use music or using just a text message to say hello and to your close friends. And we did not forget you, and we are connected. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you, Wilson. 有意思的呢，是就在差不多同一个年代，太平洋的这一端也有一群年轻人用几乎一样的方式回答了同一个问题，只是他们的舞台换到了非洲肯尼亚的一片红土地上。你是说的 Beyond 对不对？哇，那是我们那个时代的亚洲的英雄。对，就是家驹他们。对，1990年，黄家驹跟香港的公益团体去了巴布新几内亚，第一次亲眼看到战乱和饥荒里头的孩子们。回香港以后，他没有办法睡觉。他在报纸上读到曼德拉在狱中的故事，写下了《光辉岁月》。现在流传到现在，怎么听怎么就是激动。很多人做活动都把《光辉岁月》作为一个经典曲目，我们都喜欢。那真的是一种光辉岁月，那种光辉就是岁月的光辉，是因为在困难之前，大家都能携起手，全世界能够携起手。到了1991年，他索性带着整支乐队飞去了东非肯尼亚。把爱、把热情、把世界的就是团结带给了非洲。据说他当时蹲在犁地上，看着那些被饥饿折磨的、眼睛大大的、肚皮鼓鼓的孩子，在回程的路上，他只用了10分钟就写完了阿曼尼的副歌部分。哇，对，阿曼尼在斯瓦希里语中是和平的意思。那这首歌他感动的地方就是说，他把简单的几个字和平，是对当时的战争，就是对战争最痛的控诉，是对和平的呼唤，就是直到今天这首歌也广为流传。今天更需要，对，看看我们这个世界乱成什么样。这个乌克兰和这个当时候这个俄罗斯打起来的时候，我还难以置信，这世界这么发达，怎么还能够通过战乱每天牺牲那么多人？看到现在打了几年了，全世界都麻木了，反而美伊又打起来了。这个世界是怎么回事？我们需要和平，这就是我们今天做这个视频的主要的原因。对，觉得你挺激动的，一谈起这些，因为这个世界需要和平。对，我们除了就是我们大家都吃饱了，
更需要和平。就在这混乱的年代，这首歌更让我们感觉到音乐的力量。对，是。不过我当时第一次听那个阿玛尼的时候，其实我根本就没有听懂他到底就是在唱什么啊。因为他那个语言嘛，还有前面的几句全都是用非洲语来表达的，就觉得，但是你听他那个旋律，你就觉得有一种很远，然后真的就是很悲悯的那种感觉，就能听出来啊。可能真的，我觉得人家写出来这个歌曲，你能感觉出来是真的，这个黄家驹他们这个乐队真的去过非洲啊，能够亲眼看到人家当时的那个悲惨的那个样子，然后看到人家就在那个非洲的那个地方的具体的家庭，包括孩子，你刚才描述的啊，再把它就是从他所看所感，然后全部的再回馈到他这个阿玛尼的这首歌里面啊。对，在这个满大街当时候都是充满着爱情故事、商业情歌的年代，Beyond 和家驹他们选择把视线投向种族隔离，投向远方的战争，投向人类共同的责任，把这个爱能够辐射到全世界。你会发现 Live Aid 是一群巨星联手，把全世界的目光同时拉向一个方向，而黄家驹和 Beyond 是安安静静地坐在那片土地上，回来后用一首歌把那份震动种进了整整一代华语听众的心里。对，一个肯尼亚孩子的平安，也可以通过一首粤语歌变成几代华人共同的记忆。这才是世界公民最朴素的样子，也是最伟大的样子。你会突然发现，遥远地方那些陌生人的平安，其实是和我们有关的。太有关系了。如果这样的一个老旋律，让你还想起了自己当年的某段日子，别忘了订阅我们的频道，并打开小铃铛。我们接下来还要带你走进一间极其安静的病房，还有一座被战火围困的城市。温布利体育场那72000人，加上电视机前的15亿人，可能是音乐史上最盛大的一次同频共振了。对，可是接下来的这个故事，它的观众从头到尾只有一个人。为什么呢？就是1984年的11月，摇滚乐队 Journey 他们正红的发烫的时候啊，然后是当时就是全世界行程最满的那个乐队之一。最忙。说到 Journey， 我的脑子一下想起了 Don't Stop Believing 的前奏。说实话，对于我们在海外生活半辈子的人来说，加班到深夜，一个人开车回家，那首歌就是我们最好的方向盘的伴侣，伴着你咬着牙，在生活的路上继续前行。对 ，Don't Stop Believing。这首歌真的，我也是听过啊，就是它就是有一个那种故事在这里面，就是当时有一个16岁的男孩叫做 Kenny， 然后他因为有先天的疾病啊，已经快走到了生命的最后阶段的时候，然后他的妈妈就联系了那个许愿基金会，就说哎呀，孩子唯一的愿望就是要见见 Journey 这个乐队。然后他们就去了，他们手里就拿着那么忙的时候就去了。对，就为了这一个小孩。对，最普通的随身听，里面放了一盒磁带。那时候这个歌还没有发行 ，Only the Young，他们把耳机挂在 Kenny 耳朵上，几乎平时台上就是不可一世的摇滚巨星，就那么安安静静的围在床边，陪着这个连呼吸都费劲的孩子，听完了整首歌，好感动人呢。对，Kenny 成为世界上第一个听到这首歌的歌迷，但是可惜的是，不到24小时，这个孩子就去世了。Only the Young， 就是你觉得又有遗憾，但是又觉得为这孩子又感觉到挺幸运的啊！他听到了这个第一个观众听到这个还没有 public 的这个歌，但是哎呀，很不幸他又去世了。是的，在这个不到24小时，乐队在 Raised on Radio 巡演的每一次演出都用 Only the Young 作为开场曲，因为它代表生命，代表着期望，那是他们对 Kenny 唯一也是最深的纪念。这么多年过去，只要采访提起这件事，主唱 Steve Perry
照样会当场红了眼眶。哇！因为在那个房间里，凯尼不是一个等待被同情的绝望病人，他是这支世界顶级乐队的首席听众。对，这就是善意里最体面的地方，不光是给予，还要保护对方的尊严。讲到 Journey 的故事，我总会想到张国荣，不是因为两个人唱的歌相似，而是相隔太平洋，他们都曾走进一间没有舞台、没有闪光灯的病房。哦，这个故事我不知道。张国荣也是我最喜欢的艺人之一，因为他不仅演技好，歌唱的好，还有他也是非常有爱心的。1988年，香港联合医院有一名19岁的末期骨癌病人，大家叫他生仔。他告诉护士自己最后的愿望就是能见见张国荣，然后护士就是辗转联系，最后就把这个愿望传达了到了张国荣。张国荣对，张国荣知道了以后，也是没有通知任何媒体，因为他不想作秀，他就自己一个人提着签名唱片和写真集去了医院。当时病里只有生仔和他哥哥，他像个大哥哥一样陪孩子聊天，临走前还答应会继续打电话给他。哇，感动，太感人了！而且更感人的就是还在后面，就是他张国荣探望了以后呢，他自己就跑去那个，还要很忙嘛跑去澳门拍戏了，然后忙得连轴转。但是他每天都会在他收工结束工作以后给生仔打一通电话。这是这是多大的一种给予，几处是细腻啊，很那个什么，然后还要陪他聊几分钟的家常啊，天天不落，不是说是一天两天，人家天天不落，在这么忙的情况下，一直打到这个孩子安安静静的离开这个世界。这就理解为什么张国荣的忌日多少年都有人在这个香港呢给他送鲜花，是为了他这份细腻，他那种执着和一种对一种爱，一种惦记啊。那我们看，这不就是隔着大太平洋的世界的一种呼应吗？对啊，从 Journey 把未发行的歌留给少年，到张国荣把最后挤不出来的时间留给歌迷，而且是每天。我们这些在异国他乡的人，大概最懂时间不够用是什么滋味了。对，每天加班为了事业，然后开几个小时去带孩子去参加比赛，忙着给老朋友有时候问话，我的这个记息都要记，因为忙啊，对吧？因为这是因为这样子，我们才知道，当有一个人愿意仅有的就是把时间分享给你的时候，那是多重多沉。有的时候请大家来吃饭，有的时候人家说同意，开始我不理解，我朋友说人家同意来吃饭是多么重要的一件事，现在我懂了，因为大家太忙了，能到你家吃顿饭，你邀请本身就是很重。实际上答应来也很重，所以这是在北美大家才理解这句话的意义。从陪伴到最后交出的是时间，可有一种就是温柔交出来是比就更加重要。对，现在我们可以把视线拉回到1994年冬天的萨拉热窝。哇，发生什么了？不是一件好事情。那时候城市已经被围困了2年多。断水断电，对，到处都是断壁残垣。主机手就趴在街上对面的窗口的后边，在那种绝望里，2个联合国的工作人员想到了一个近乎疯狂的主意，能不能请一支摇滚乐队进城办场演唱会，给这个困在这里面的年轻人，非常沮丧的年轻人打气。天哪，这是怎么疯狂的一种想法呀？对，当时你想想，在战争的情况下，这种邀请送到不少那个顶级的那个大牌乐队的手里面啊，大家肯定都是一个个都婉拒了。你想，太危险了，要丢命的，真是丢命的。我觉得这完全可以理解，没有办法保证你的生命。你这真说的不好听，真是玩命的啊！最后真的有人答应下来，哪个乐队叫铁娘子乐队 Iron Maiden， 这的主唱叫 Bruce Dickinson， 他给接下来了。
哇，据说我了解一下，本来答应接送他们的军用直升飞机，因为飞弹的威胁，临时还取消。Bruce 没有转头回英国，而是带着队员爬上一辆没有任何装甲防护的黄色货车的后厢啊，跟看电影一样。就说我承诺了，我叫 Make It， 为了啥？是为了爱，为了这群年轻人，我把我的命都搭上，我不在乎。在大山里绕了几天几夜，翻山越岭。肯定还有地雷啊，他们都不顾及啊，绕过一个又一个闪靠，好几次顶着枪火的危险，才混进了演出场地。哎呀，太不容易了！这是一个最伟大的一个演出了。而且就是在那间几台发电机支撑的地下室里，因为上面你像打仗了嘛，它在地下室里相对安全一点，有200多个当地的就是年轻人呀、士兵啊，还有居民什么的，他们就是冒着这个炮火可能风险啊，会打到的这个就砸到头上。对，这个风险，在这个整个场馆里面挤满了，就是这些人啊。布鲁斯就在上面唱，然后底下的孩子们，你想，这士兵呀什么的，就在底下一边跟着唱一边哭。天哪！他们熟悉的乐曲，那流淌的不是音符，那是生命，那是生命力。哎呀，天哪！你想想那个画面啊，然后在这2个演唱的这2个小时里面，外面的那个炮火声，好像就被他们的那个摇滚乐给砸碎了似的那种感觉。后来他们就是有人就是回忆嘛，就说那场演出是他们第一次真真切切的感受到外面的世界没有把他们忘掉。你看，这是这个乐队给他们带来的，这伟大。对，所以就说你没有被忘记，对一群现在苦难里的人来说，比1万句你要坚强都管用。没有水啊，没有吃饭啊，但是这种我没有被忘记这种信念啊。对，因为最让人绝望的不是危险，而是世界上已经习惯了你的苦难，对，把你变成了新闻里模糊的数字。对，可是新闻里模糊的数字背面都是一个个活生生的人。对，看看现在的乌克兰，看看俄罗斯，看看美伊，看看这些中东，那多少人就在这种渴望之中盼望。一场音乐会呢，当然无法结束战争，但它恢复了一件战争最容易夺走的东西，就是正常生活的感觉。对。后来萨拉热窝市政府授予布鲁斯·迪金森荣誉市民。当时的市长说，正因为他在1994年的到来，让许多人第一次相信这座城市还是会活下来。因为他用音乐带来了生命力，这就是鼓励的人去生存。对，这就是那种精神的力量啊，支撑着这些人。顺便说个冷知识，这个人呢，后来自己去考了这个商业飞行员的执照，真正开上了波音飞机，挺有意思的。2006年黎巴嫩战火最紧张的时候，他亲自开飞机把200个英国公民从贝鲁特接回了回来。2008年他又做了一件伟大的事，这家公司突然倒闭，他又飞去了埃及，把180个被困的普通游客接回了家。他是在用自己学来的硬核技术去拯救，去践行他的善良和爱心，真是传奇。他非常勇敢。天哪！听着 Bruce 的故事呢，我们会发现，摇滚精神最硬核的一面，从来不是愤怒和毁灭，而是在最危险的时刻，依然选择去守护脆弱和和平。对，而在亚洲的摇滚圈里，也有一个人正用另一种方式传递着这种不遗忘的温柔。你说的是不是石原崇雅？我也听过他的故事，很多人都叫他武士吉他手。打吉他的方式特别的硬朗。是，对，就是2015年马亚伟其实就是石原崇雅，他第一次随着那个联合国的那个难民署前往黎巴嫩，然后就了解到当时那个难民的援助工作嘛，然后就认识了并认识了与难民共同演奏，然后之后他又还去探访了泰国呀、孟加拉呀那个难民区，还有肯尼亚的难民区。那些难民营地，并在2017年呢成为了那个联合国难民的亲属大使
很了不起。对啊，那是个世界最渴望有生命力、最渴望被看见的地方。对，都是去的那些难民营。我特别留意到联合国难民署介绍他的工作时，经常用一个词“听”。他不只是去演出的给予，他是坐在那儿，在 overcrowded tents， 在这拥挤的帐篷里，这个难民的旁边，他坐在他们旁边，听他们讲述自身的经历，听孩子们想对回家的渴望，然后用他的吉他和当地人一起演奏，一起放出呼声。我们需要和平，我们需要回家。所以今年5月呢，马亚伟呢又以青山大使的身份前往了约旦。除了了解当地灾民的处境，他还与当地的苏丹、伊拉克难民青年及约旦的年轻人进行交流。因为他始终把他们的渴望作为他自己生命诉求的一部分。对，我觉得好了不起作为他的这个职业的一种追溯的一部分，就是他前行的动力啊。对，这也是音乐的珍贵之处。对，布鲁斯·狄金森和马亚伟隔着完全不同的文化和语言，做的其实都是同一件事，就是用他们自己最珍贵的时间和舞台，走到容易被世界遗忘的角落，摸摸那里人的肩膀，然后告诉他们别怕，世界还在听你们说话。对，这世界还在听你们，你们还被看见。所以今天呢，我们一起重温了这些我们熟悉的音符，那些舞台上闪闪发亮的明星，他们的故事其实都在说同一个道理。音乐最伟大的时刻，不是被全世界听见，而是让一个快被世界遗忘的人知道，你没有被忘记。对的，你们没有被忘记。我们大部分普通人当然没有 Live Aid 的这个万人舞台，也没有 Bruce 的飞行执照，但生活里善意从来不需要这么大的阵仗和排场，它只是说在深夜下班的时候，跟很久没联系的朋友打个电话，发个微信，就是发个 text， 就是短信，或者给远方的家人多问一句：你最近还好吗？有什么需要我来一起聊聊吗？一起来喝杯咖啡吧。这就是我们普通人能够做到的啊，我们没有办法像那些大明星呀去这样子做，但是我们也有我们自己的方式。但是你那种问号虽然看似简单，实际上在人最需要的时候是最温暖。对，因为它音乐有的时候就是它可以让人热血沸腾，还鼓舞人心的，就像那个皇后乐队的那个主唱，当时那么多人万人那样挥手，就是人们感受了他一种向上的力量，同时让人们热血沸腾，所以所有的人才能打同一个的节拍。对，我愿意跟你同行，我要让这个爱传得更远，我们一起。对，所以我就想问问屏幕前的你，有没有一首歌，在那些独自漂泊或者咬牙撑过低谷的岁月里，陪你走过异乡最难的那一段路？或者有没有那么一个人，也曾经这么毫无保留的给过你时间？欢迎写在评论区，也许你的留言会让另外一个人今天最需要看到的这一点光，很重要啊。告诉我们你最喜欢哪首歌。如果这些旧旋律让你想起了某位久违的朋友，请订阅点赞我们的频道，并把它分享给那个曾经和你一起听歌一起走过低谷的朋友。对，是的，掌声总会停的，舞台也总会暗下来，但一个人曾经给予过别人的那些善意与温热，会在另一个生命里像一首老歌一样永远唱下去。这里是远方的人间，我们下期再见。再见。